جا رہا تھا کہ آج آپ کو گرفتار کر لیا جائے، اگر انتظامیہ کی جانب سے تیاری بھی مکمل تھی، لیکن ان کو ناکامی میں کیا کہیں گے؟ جی پینٹیاں لگائی، لاتیں لگائی، مارا پیٹا، یہ ہوا، چھڑ گیا سینے پہ۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے جی آپ اگر اتنے یہ ہیں، لیکن 2 دن کے بعد اس نے پرچے کی درخواست دی اور کہا جی مجھے مارا ہے اور میں بے ہوش ہونے کو تھا۔ میں سوموار کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملوں گا، سائفر کیس میں ٹرائل بھی جوائن کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں جاؤں گا۔ میری کوشش تھی کہ یہ ضمانت پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ بعد میں ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور پہ تکالیف نہ ہو کہ 71 سال کے لیڈر کی سالگرہ منانے کے لیے ورکر ان سے آزار عقیدت کے لیے جیل کے آگے صرف کیک کاٹنے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے ساتھ کس قسم کی حیوانیت برتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو اگر آج کسی نے ساتھ دینا ہے تو یہ خاموش ساتھی ایسا ساتھ نہ دیں جو جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے بیانیے کے لیے بول نہیں سکتا ہے، تو یہ کوئی ساتھ ہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم خان کو مرشد مانتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ نے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا ہے۔ دیکھیے گالیاں میرا خیال ہے کہ لیڈروں کو نہیں دینی چاہیے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہیں۔ شہباز شریف لیڈر ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ آج آپ کو گرفتار کر لیا جائے، اگر انتظامیہ کی جانب سے تیاری بھی مکمل تھی، لیکن ان کو ناکامی میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی پہلے دن سے میں ایک موقف تھا کہ خان کے خلاف عرضہ سرائی کی، گالیاں گلوچ کی، تو لہذا چپیڑ مارنی پڑی۔ اور وہ چپیڑ سے کیا جھوٹ، تو مطلب یہ جھوٹ ہوگا میں کہوں نہیں مارا ہے، کیونکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کیمرے پہ۔ اور اس کے بعد 7 دن تک چند صحافی حضرات جو ہیں وہ میرے خلاف لگے رہے کہ وہ جی پینٹیاں لگائی، لاتیں لگائی، مارا پیٹا، یہ ہوا، چھڑ گیا سینے پہ۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے جی آپ اگر اتنے یہ ہیں، لیکن 2 دن کے بعد اس نے پرچے کی درخواست دی اور کہا جی مجھے مارا ہے اور میں بے ہوش ہونے کو تھا اور مجھے چہرے پہ، سر پہ زخمات آئے ہیں۔ پھر ایک اور درخواست دی، وہ دوسری درخواست تھی، اس میں اس نے ایک نیا موقف لیا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی، کیونکہ پرچہ نہیں ہوتا تھا 352 پہ، تو 506 ایڈ کیا۔ بہرحال پرچہ کروانا تھا، زورور لوگ ہیں آج کل، نون کی حکومت ہے، انہوں نے پرچہ کرا دیا۔ میں نے پری اریسٹ کرائی، آج بات ہوئی دونوں طرفین کے وکلاء کی، بات سماعت ہونے کے بعد میں نے جج صاحب کو یہی بات کہی، میں نے کہا جی میں نے ابتدا سے یہی موقف تھا کہ چپیڑ بھی ماری ہیں اور اس کو میں نے آتا پائی میں جو عمل ہو سکتا تھا میں نے کیا، لیکن یہ حضرت تو کبھی مجھے مار رہے تھے، اب جناب عدالت کے سامنے آ کے مجروح بن گیا، زخمی بن گیا۔ جرت ہوتی نا، اخلاقی جرت، کہتا کہ میں نے مارا ہے، ایک لفظ تک نہیں کہا۔ جج صاحب نے بار بار پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کے ٹویٹ دکھائے، اور جو جاوید چودھری صاحب اور منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب نے جو ویڈیوز کی تھی وہ ہم نے ڈسک پیش کی، گرچہ عدالت نے دیکھی نہیں لیکن حوالہ دیا گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک موقف تھا اور ابھی بھی ایک ہی موقف ہے، اور جن نے ابتدا میں جو موقف اپنایا تھا 3 موقف بدلے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے کہ آپ کا نام ECL میں تو نہیں ڈالا گیا، کیونکہ آپ نے بیرون ملک بھی جانا اور مرشد سے بھی ملاقات کرنی، مرشد سے ملاقات میں کیا ان کو اپڈیٹ دیں گے؟ اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اگر آپ کا نام ECL میں ڈالا گیا تو اس پر آپ کی کیا موقف ہے؟ میں سوموار کو چیئرمین PTI سے ملوں گا، سائفر کیس میں ٹرائل بھی جوائن کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میں جاؤں گا۔ میری کوشش تھی کہ یہ ضمانت پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ بعد میں ایئرپورٹ پہ یا کہیں اور پہ تکالیف نہ ہو، تو اس کے لیے ریٹ کی تھی میں نے آج، اس میں بھی عادل عزیز قاضی صاحب میرے وکیل تھے، تو ریٹ میں FIA نے اپنا موقف جمع کیا کہ کوئی امیگریشن میں یا ECL میں یا بلیک لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، اور ساتھ میں IG اسلام آباد اور دیگر اداروں نے بھی رپورٹ جمع کر دی ہیں، ریٹ ڈسپوز آف ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، تو فی الحال یہی ایک کیس میرے دل میں بقایا تھا جو آج
निपट गया सर है। ये बता दीजिए कि कल इमरान खान साहब के कारकुनों को जो है वो अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया और इमरान खान का केक नहीं काटने दिया। कल वो 71वीं उनकी बरसी थी लेकिन केक भी नहीं काटने दिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और अब एक नया सिस्टम आया कि इंटरव्यूज़ के जरिए जो है वो PTI के रहनुमाओं को जो है वो इस तरह वो आकर इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं। इस पर खान साहब ने भी कहा है कि ये अरेस्ट में थे और अरेस्ट में आप इस तरह की इंटरव्यू की कोई वक़्त नहीं होती कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या जो 9 मई का इमरान खान का साथ। देखिए, ये आप लोग कौम खुद सालिस बन जाए, मुनसिफ बन जाए और देखें कि 71 साल के लीडर की सालगिरह मनाने के लिए वर्कर उनसे आज़ार अकीदत के लिए जेल के आगे सिर्फ केक काटने जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, मारा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि हमारे साथ किस किस्म की हैवानियत बरती जा रही है। ये कोई रवैये हैं, इससे आप और फिर कौम इन चीज़ों को इग्नोर न करें क्योंकि ये लामतनाई हैं और मुसलसल हैं। इसकी रोकथाम ही नज़र नहीं आ रही है। कोई कम से कम इंसान की नज़र से तो हमें देखें। अच्छा सर बताइएगा सर लास्ट ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर इजाफा हो रहा है और इमरान खान साहब को उन्होंने जलसों का भी ऐलान किया लेकिन करक में आप खुद मौजूद है कि जिस तरह शैलिंग हुई इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कन्वेंशन नहीं करने दिए जा रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने कल भी वकला को हिदायत की कि एक तो वकला को टिकट भी दिए जाएंगे, दूसरा ये कि वकला जो है वो आप मोबिलाइजेशन करें, जलसे करें और कैंपेन शुरू करें। इस हवाले से क्या कहें? इमरान खान को अगर आज किसी ने साथ देना है तो ये खामोश साथी ऐसा साथ न दें जो जुर्रत, दलेरी और बहादुरी के साथ उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता है और उनके बयानिए के लिए बोल नहीं सकता है। तो ये कोई साथ ही नहीं है कि खामोश बैठ के घरों में बैठ के आप कहते हैं कि जी हम खान को मुर्शिद मानते हैं। वक्त का तकाजा है कि आपने ज़ुल्म और जबर के ख़िलाफ़ बोलना है। और अगर खान साहब, देखिए खान साहब, मैं परसों उनसे मिलूँगा मंडे के दिन, तो ये जो खान के साथ हो रहा है ये सारे कानूनी केसेस नहीं है, ये सारे सियासी केसेस हैं और सियासी वजूहात की बिना पे उनको अंदर रखा जा रहा है। और अदालतें जो हैं वो अंदर रखने में और तवालत देने में आजकल नज़र ये आ रहा है जिस तरह साइफर केस में जितनी सूरत के साथ ट्रायल शुरू है, मौसूफ की अदालत में सालों पुराने केसेस हैं। ये खानी के केसेस में इनको क्या नज़र आता है? पहले अमाइन दिलावर साहब थे, रोज़मर्रा बुनियादों पे ट्रायल और अब ये हजरत लग गए हैं। इंशाल्लाह इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा बरवा साहब बताइएगा कि एक तरफ तो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गवाल मंडी में आवाम ने धर लिया और जो उनकी ऐसी की तैसी फेरी, एक तरफ पेशावर में आप जाते हैं लोग आपके ऊपर फूल फेंकते हैं, इतना बड़ा शाही प्रोटोकॉल आपको आवाम दे रही थी, दोनों में बड़ा फ़र्क नज़र आया। एक बंदा गवाल मंडी अपने हल्के में निकला और उसने आवाम ने जो उसके साथ किया, हालांकि वज़ीर आज़म जैसा प्रोटोकॉल भी था। देखिए, जो जैसा करता है वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस तरह उन्होंने हुकूमत की, जिस तरह पाकिस्तानियों के साथ ज़ुल्म जबर किया, 16 महीने इन्होंने एक रवा रखा और फिर हम तो आप देख सकते हैं खान की वजह से हमें ये इज़्ज़त और तवकीर मिल रही है। लोगों ने जो प्यार मोहब्बत दिया ये खान के लिए है। खान अब सामने नहीं है तो खान के साथ खड़े होने वालों के लिए कौम का प्यार है, मोहब्बत है और अकीदत है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो मेरे हल्के के अपने मसाइल लेके आए थे। वो ज़रा ट्वीट भी उन्होंने किया है कि वो कोई मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, कोई डंडा सोटा, ऐसा कुछ भी नहीं, गालम गलोच हुआ। जबकि वीडियो में तो बड़ा साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि लोग उससे बड़ी बुरी गालियाँ देते हैं। देखिए, गालियाँ मेरा ख्याल है कि लीडरों को नहीं देनी चाहिए, ये गैर अखलाकी हरकत है। शहबाज शरीफ लीडर है। देखिए, एक सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अभी घर से बाजवा साहब उनको वज़ीर आज़म बना गए थे, लेकिन 16 महीने के लिए वज़ीर आज़म तो रहे इस बदनसीब मुल्क के। लेकिन ये मैं इसकी कम से कम हिमायत नहीं कर सकता हूँ कि लोग गालियाँ दें। बेशक जो हैं लोग अपने रवैये का इज़हार करें, लेकिन तशद्दुद इस सूरत में कि अवाम उमड़ आए और इस तरह करें, मैं इसकी तायीद नहीं कर सकता हूँ।